ये भारत जो है ना इस वक्त इंतहाई जो है ना तनहाई का शिकार हो चुके हैं और सब तो ज्यादा जिहड़ियां आवाज़ां ने भारत के अंदरों ही उठना शुरू हो गई और सब तो पहले ये गल मैं ही क्लेम की सी कि भारत दे विच इन्नी बेरोजगारी है कि भारतीय आवाम इस जुल्म और जबर के खिलाफ हुण उठ जाएगी। वही गल हुई जिहदा डर सी। भारत दे विच जमहूरीयत दा जिहड़ा जीम है ना ये भी नहीं हैगा। ये जिहड़ा जीम दा नुक्ता है ना भारत दे विच ये भी नहीं हैगा। अंदरों खोखला हो चुके हैं। नौजवान काफी गुस्से च ने, किसान नाराज है, अकलीतां दे विच खौफ है। खालिस्तान दी आवाज़ नूं दबाउण दी कोशिश कीती जांदी है, उन्नी ओ तहरीक उठ के बाहर आंदी है। मणिपुर जिहड़ा ओ सरदा पिया और एक नवी चीज ने मोदी सरकार दीयां नींदां हराम कर दित्तियां। क्यों? क्योंकि जनाब काकरोच जनता पार्टी दा काकरोच जिहड़ा ना लीड़ियां थानी वड़ के नासा थानी बाहर आ गया। इन्ना खौफ हो गया काकरोच जनता पार्टी दा कि भारतीय सरकार जिहड़ी है ना वो बस थर थर कंबदी पई। चंद ही दिनों के काकरोच जनता पार्टी इन्नी वायरल हुई कि भारतीय हुक्मरान जमात ये जिहड़ी बीजेपी है ना इनू दिल दा टैक आ गया। लखां नौजवान जिहड़े ने जुड़ गए क्योंकि इन्हें सारियां दे ज़मीर जिहड़े ने झंझोड़ के रख दिते। ये बेरोजगारी, महंगाई, मीडिया की गुलामी और इजहारे राय दे उत्ते पाबंदी का मजाक उड़ाते पे सी तो उन्होंने नौजवानों ने आख्या कि एला जे तू सानू काकरोच आख्या ही ना ते काकरोच ही सही। हुण पूरे सोशल मीडिया के उत्ते काकरोच ही होए पे ने। मैनू हालातों वाकया नजर आंदा पे कि मोदी सरकार दा जिहड़ा तख्ता है ना ये छेती उल्टन वाला है क्योंकि ये काकरोच जनता पार्टी मोदी सरकार नूं हुण असल खौफ जिहड़ा है वो ऑपोजिशन तो नहीं हैगा बल्कि इस काकरोच जनता पार्टी तो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तुसीं देख रहे हो 360 डिजिटल पंजाबी और मैं हाँ तुहाडी मेजबान शुमाइला न्याज। भारत जिहड़ा है ना वो इस वक्त इंतहाई भौखलाहट का शिकार है और मैं इत्थे वाज़े कर देवां कि भारत पूरे वास्ते पाकिस्तान दी फौज और पाकिस्तान दी आवाम जरा तुसी एक साइड ते कर दो। कली शुमाइला न्याज जिहड़ी है ना इन्हां सारियां नूं ठीक करने तैयार है। ये भारत जिहड़ा ना इस वक्त इंतहाई जिहड़ा ना तनहाई का शिकार हो चुके हैं और सब तो ज्यादा जिहड़ियां आवाज़ां ने भारत के अंदरों ही उठना शुरू हो गई ने और सब तो पहले ये गल मैं ही क्लेम की सी कि भारत दे विच इन्नी बेरोजगारी है कि भारतीय आवाम इस जुल्म और जबर के खिलाफ हुण उठ जाएगी। वही गल हुई जिहदा डर सी। अज दा व्लॉग शुरू करते हैं। बड़ा मजेदार जिहा क्रिस्पी जिहा करारा जिहा है, पूरे मसाले मसूले पाए हुए ने, इहदे विच तिखा है। अज दा व्लॉग सुनने तो पहले पानी कोले रख लियो क्योंकि मिर्चां बहुत ने इहदे विच। सारा कुछ ठीक है जी। भारत दे विच अपने आप नूं विश्व गुरु कहंदा है। भारतीय अखंड भारत सुपर पावर पूरी दुनिया तो कब्जा किया होया। भारत भारत दे चर्चे ने। वाह भाई वाह। भारत दे विच जमहूरीयत दा जिहड़ा जीम है ना ये भी नहीं हैगा। ये जिहड़ा जीम दा नुक्ता है ना भारत दे विच ये भी नहीं हैगा। अंदरों खोखला हो चुके हैं। नौजवान काफी गुस्से च ने, किसान नाराज है, अकलीतां दे विच खौफ है। खालिस्तान दी आवाज़ नूं दबाउण दी कोशिश की जाती है, उन्नी ओ तहरीक उठ के बाहर आंदी है। मणिपुर जिहड़ा ओ सरदा पिया और एक नवी चीज ने मोदी सरकार दीयां नींदां हराम कर दित्तियां ने। इन्हें नींद दीयां गोलियां दे फक्के मारे है मोदी सरकार ने, लेकिन नींद नहीं आ रही। इन्हां अखां दे विच, इन्हां डेलियां च नींद नहीं पै रही। क्यों? क्योंकि जनाब काकरोच जनता पार्टी दा काकरोच जिहड़ा ना लीड़ियां थानी वड़ के नासा थानी बाहर आ गया। इन्ना खौफ हो गया काकरोच जनता पार्टी दा कि इन्ना खौफ हो गया है काकरोच जनता पार्टी दा कि भारतीय सरकार जिहड़ी है ना वो बस थर थर कंबदी पई। यह सिलसिला शुरू होया जनाब उदों जदों भारतीय सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने बेरोजगार नौजवानों वास्ते जिन्होंने काकरोच का और पैरासाइट्स का जो लफ्ज है वो इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने की पता सी कि भी ये हो जाना है। नौजवानों ने इस लफ्ज को अपनी ताकत के तौर पर इस्तेमाल किया और अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और हुकूमत के खिलाफ खड़ा हो गया। चंद ही दिनों के विच काकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया के उत्ते इन्नी वायरल हुई। चंद ही दिनों के विच काकरोच जनता पार्टी इन्नी वायरल हुई कि भारतीय हुक्मरान जमात ये जिहड़ी बीजेपी है ना इनू दिल दा टैक आ गया। लखां नौजवान जिहड़े ने जुड़ गए क्योंकि इन्हें सारियां दे ज़मीर जिहड़े ने झंझोड़ के रख दिते। ये बेरोजगारी, महंगाई, मीडिया की गुलामी और इजहारे राय दे उत्ते पाबंदी का मजाक उड़ाते पे सी तो उन्होंने नौजवानों ने आख्या कि एला फिर जे तू सानू काकरोच आख्या ही ना ते काकरोच ही सही। हुण पूरे सोशल मीडिया के उत्ते काकरोच ही होए पे ने। जदों तुसीं अपना सोशल मीडिया खोलो काकरोच 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 होया पे है।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੇਬਲ ਲਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਹਿਰੀਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਐਸਆਈ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੈਨਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਛੇੜੀ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛਿੜ ਗਏ ਤਾਂ ਫਰਤਲੂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੈਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਜੀਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਉਹਦੇ ਹੈਕ ਕਰ ਲਏ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਇਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਜਨੂਨ ਔਰ ਵਲਵਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਤੰਜ਼ੀਆ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਖੌਫਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕਿੱਥੇ ਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਰਾਏ ਕਿੱਥੇ ਦੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਕਰੋਚਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਕਰੋਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਾਕਰੋਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਕਾਕਰੋਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਠੰਡ ਹੋਵੇ, ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਕਰੋਚ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਛੱਡਦਾ ਵੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਕਰੋਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਿੱਤਰ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਐਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਸੀਆਂ ਖੁੰਝਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਕਰੋਚ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਏ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਸਪਰੇ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਸਪਰੇ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਕਰੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਸਪਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੱਤਾਂ ਤਾਣੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੈਨਜ਼ੀ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲਾਤੋਂ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਛੇਤੀ ਉਲਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨਜ਼ੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੈਨਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਬਾਸ਼ਊਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਹੈ ਮਖਸੂਸ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਵਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਸੂਖ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਚਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਛੋਣੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਜੁਰਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੱਦ ਸਫਾਰਤੀ ਮਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਵਾਮ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਖਾਲਿਫ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੇਚਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹੂਦਾ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖੱਡਾ ਖੋਦ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਧੌਣ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇਸੀ ਜੈਨਜ਼ੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰੋਲਿਆ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਕੂਮਤ ਦਾ
ਸਹੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸਲ ਖੌਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਖੈਰ, ਵਲੌਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੇ ਪਾਨ।